ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 16-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 11. ҳа, одами чека, гуфт вай бо ғазаб ба сӯи мирак хитоб карда. машкобӣ карда аз ҳавлии мо гап чиндию рафта ба соҳибонат хабар додӣ. мирак гаранг шуда монд ва намедонист ки ба ин писараки аблаҳ чӣ ҷавоб диҳад. дадема ҳабскунондагӣ ту, гуфт боз ба вай наздик шуда писарак. ман ба ту нишон дода мемонам, лаънати хабаркаш ҷосус. даҳонат ба нигоҳ карда гап зан, фалокат, гуфт мирак ва бо як ҳаракати тез даст мушк карда ба сӯи ӯ равона гардида писаракро дошта гирифту сахт тела дод ки ӯ қариб афтода буд. аммо писарак боз қоматашро рост карду ин дафъа бо ҳарду дасташ ба ӯ ҳуҷум кард. мирак боз аз ҳарду дасти ӯ гирифту ба пас тела дода фиристод. писарак кам монда буд ки ғелида равад, лекин ба лаби суфа дакка хурда худро дошта гирифт ва иттифоқан офтобаи мисине ки дар он ҷо буд ба дасташ афтод ва онро гирифта ба тарафи мирак партофт. мирак ҳушёрӣ кард. офтоба тараққос зада ба дари хонаи поён расид ва ғиреви занҳо баланд шуд. дар ин дам бобо умид ҳам аз ошхона машкашро холӣ карда бароварду ба миёни писарак ва мирак даромад. ҳай ҳай махсумҷон, гуфт вай ба писарак, гуноҳи ин камбағали обкаш чӣ ки ба сари вай офтобаро мепартоед? вай хабаркаш, вай ҷосус, гуфт чирзада писарак. худи ту, дадаи ту ҷосус, гуфт мирак. агар бегуноҳ мешуд ӯро ҳабс намекарданд. ана дидед? боз фарёд кард ба сари мирак. ҳуҷум карданӣ шуда писарак, лекин бобо ки ба миён даромада буд намонд. дар ин вақт занҳо ҳам доду фарёд карда ӯро ҷанг карданд ва ба хона ҷер заданд. бобо ба мирак ишора кард ки аз ҳавлӣ барояд. мирак ба сӯи писарак бо тамасхур нигоҳе карду аз ҳавлӣ баромад. дигар поят ба ҳавлии мо нарасад, гуфта монд аз паси вай писарак. дар кӯча бобо умид гуфт: оқибат гургзода гург шавад, гарчи бо одамӣ бузург шавад. худи бачагиҳои дадеш берӯй, шаттоҳ ҷангараҳ. шумо дар вақти бачагии дадеш ҳам ба ин ҳавлӣ об медодед? пурсид алами худро даме фаромӯш карда мирак. ҳа бачем, аз хурдӣ касби ман машкобӣ буд. ҳамаи мардуми ин хонадон аз машки ман об нӯшида ба воя расидагӣ. лекин қадрдонӣ куҷо? боз ҳам агар як соат дер кунӣ, пирсаги беимон чаро дер монди мегӯянд. бачем, қадри меҳнаткашро меҳнаткаш медонад. муфтхӯр чӣ медонад? падар лаънати сагбача, гуфта монд мирак. бисёр нақс шуд, гуфт бобо умид ки ҳамеша некбин буд ва ноумедиро намедонист. ба ҳамин гузар ба ҳавлии шамсиддинбеки иноқи гурехта рафтагӣ дар ҳамин қарибӣ як одами ҳукумат омада ҷойгир шуд. бача качаи бисёр дорад. аз ман хоҳиш кард ки ба ҳавлии вай об кашонам. ман чӣ гуфтанамро надониста гашта будам. акнун дигар ба ҳавлии
غلام جان مغصوب آب نمی کشانیم، به حولی همان آدمی حکومت آب می بریم. حولی وی به حفظ نزدیک 2 قدم. میلش گفت میرک، گرگزاده ها خودشان آب کشاندن گیرند. ها گفت بابا امید، قهر کردن ما را شریک ها فهمند، یگان تاشان هم به آنها آب نمی برند. گویید هیچ کس آب نکشاند، گفت میرک، خودشان کور شده روغنشان را آب کنند. میرک بسیار آتشین شده بود، برای آنکه به وی تهمت زده بودند. وی دروغگویی را نمی دانست، به حق کسی تهمت نکرده بود، بیدرک به کس آزار نمی داد. اما وقتی که به او بیدرک آزار رساندند، چنان در قهر می شد، چنان آتشین می گشت که آزار رساننده را پاره پاره کردن می خواست. حالا هم استاده علمش آمده بود. خودش را سرزنش می کرد که برای چی به وی خروسچه بادی نغزکک سبق نداد. پدرش جاسوس، خودش جاسوس. جاسوس چی گفتنی گپ؟ گفتن آخواست از بابا امید پرسید وی. جاسوس، گفت پشتی سرش را خاریده ایستاده موی سفید. جاسوس آدمی جانش سست، آدمی بی عاقبت، آدمی قدر ناشناس بودگیست. من هم درست نمیدانم. این همین گپی جدید ها، هر خیل حریت، مساوات، یشسون بر این گپ ها را بافته تافته برآوردند. کس نمیداند که چی گفتگیشان باشد. همین غلام جان مخصوم هم جدید بودگیست، گفت موی سفید. بیدرک در اداره عدلیه کلان نمی شد دیگه. جدیدها انقلاب کردند و به سری کار برآمده گرفتند. باز نمیدانم این چیکش چی باشد که خودی جدیدها را حبس کرده ایستاده است. چیکه اداره زور، اداره نقص، گفت دانشمندی خود را فهماندنی شده میرک. اگر چیکه نمی شد اسد مخصوم زده شهر را می گرفت. اگر چیکه نمی شد همه انقلابچه ها را قیر می کردند. اما که اسد در چیکه کار می کند، شب و روز خواب نکرده کار می کند، شهر را، مردم شهر را از باسمچه ها محافظه می کند. همین طورگوی گفتمان موسفید. آنها صحبت کنان به سری حفظ رسیده بودند. روز بیگاه می شد. مشکاب ها مشک و دلچه های خود را غند داشته به خانه هایشان بر می گشتند. به حفظ از ناوه شرس زنان آب می ریخت. معلوم که به شهر رود آب آمده است. خیریت آب آمد، گفت موی سفید. چند وقت کارمان آسان می شود. مردم آبی صاف و حلال می خورند، گفتمان میرک. این گپت هم راست، گفت موی سفید و تسمه میانش را کشاده ایستاده علاوه نمود. خیر، اکنون میانت کشا، دولچه‌ات را گیر، به خانه رفته استراحت کن. پگاه نصیب باشد از آبی نو مردم را سرشار می کنیم. میرک میانش را کشاد، دولچه را از میخ گرفته همراه موی سفید به کوچه کلان برآمد. اگر خواهی بیا به خانه برم، گفت بابا. کمپیر یگان آشی یوغان کردگیست، خورده می روی. نی رحمت، گفت میرک. به خانه روم، آچم بر وقتر بیا گفته بود. خیر میلش، به آچت سلام گوی. آنها از همدیگر جدا شدند. حولی میرک از گذری کلابات دورتر بود. مخصوصاً به این گذر و به این حوض به کار آمدنی وی 2 سبب داشت. اولش این که بابا امید در اینجا بود و او را اصحاب با میرک شناس کرده به شاگردی داده بود. ثانیاً اینجا از آشنا روشناها دورتر، روزهای اول تا آموخته شدن به کار مشکابی به حولی های آدمانی بیگانه آب کشاندن بهتر نمود.
بنابراین هر روز اولی پگاه کوچه و پس کوچه بسیاری را گذشته به سر حوض می آمد و بیگاهی که از کار مانده می شد، مشک خالی و دولچه در کتف آهسته آهسته خیال کنان راه گشته به خانه می آمد. امروز که اندک آتشین شده گرفته بود، درباره آدمان فکر می کرد. برای چی آدم ها به همدیگر دشمنی می کنند؟ با همدیگر قصد می کنند، همدیگر را می زنند، می کشند، حبس می کنند. همه این کارها از نادانی، از نافهمی. امروز پسری غلام جان بیدرک تحت گپ را نفهمیده با وی جنگ کرد، دل او را سیاه کرد. اما که عصا دده او را حبس کرده باشد، یگان گناه کردگی است. اما این کار به وی چی دخل دارد؟ وی از کجا می داند که غلام جان مخصوم و شریکانی وی کیستند، چیکارند؟ اگر به میرک می بود هیچگاه آنها را حبس نمی کرد، به سوی آنها تپانچه راست نمی کرد. می ماند، گشتن می گرفتند. لیکن امکی عصا در چیکه یگان گپ را می داند. امکی عصا هم آدمی رحمدل و خوش فعل است. خود او را اسد مخصوم به هیچ گناه گرفته حبس کرده بود. اگر دده میرک نمی شد، امکی عصا را عذاب می دادند. فیروزه خاله برای آن کس شده چقدر گریه ها کردند. حیدر قل امک چقدر بی‌ضابطه شده بودند. از برای پیش راهی اسد مخصوم را گرفتن، برای خیریت مردم آن کس هم رفته با دده میرک یک جای کار کردند. انا آخرش اسد مخصوم خودی آنها را حبس کرد و خونریزی کرده برآمده رفت. بیچاره دده میرک تیر خورده هلاک شد. میرک را تنها مانده رفت. در حولی مهمانهای دلخواهی او با مادرش صحبت کرده نشسته بودند. عصا و فیروزه در روی صوفه چای نوشیده می نشستند و مادرش کاسه ها را شسته در ترددی کشیدن شوربا بود. انا مشکاب جانی من هم آمد، گفت مادرش. مردی میدانی من، پسری کارکنی من، مهنتی من. سلام سلام، گفت خرسندانه میرک. خوش آمدیتان، خوش آمدیتان. سلامت باش، گفت عصا. تو به حولی ما نرفتی، ما به حولی تو آمدیم. کنی ضیافت برار؟ جانم کتی، گفت میرک مشک و دولچه را به میخی تک ایوان آویخته. برای چی به خانه ندر آمدیتان؟ آن جان خانه خوب نبود می؟ نی گفتند، گفت کمپیر. 2 کاسه شوربا را به نزد مهمانها آورده. تابستان روی حولی نقص دیه، گفت فیروزه. تو نقص هستی دادرم، مانده های کار و مهنت. سلامت باشید، گفت میرک به نزد مهمانها رفته نشسته. من با گفته شما پگاه به خانه تان رفتنی بودم. ها، اما امروز تو ضرور شدی و ما به خانه تو آمدیم، گفت عصا. خیریت که به حولی ما کمبغل ها هم می آمدی. تو برای چی کمبغل می شدی؟ گفت فیروزه تبسم کنان. تو مهنتکش دوران حکومت شورایی هستی. در این دوران مهنتکش صاحب همه چیز و صاحب دولت است. شکمت خوب گشنه بودگیست، گفته عصا پرسید. آبکشانی به کس اشتها می آرد. ما انا این شوربا را خوردن گیر؟ نه نه، گفت میرک. انا آورده ایستادند. مادرش به خودش و به میرک هم شوربا آورد. بسیار وقت سیر می بیاد، گفت مادر میرک. مردم 1 کاسه نیم کاسه خوراک می دهند. بعد در لب حوض همه مشکاب ها جمع شده می خورند، به خانه هاشان می برند. اما این دادری آرکی شما به حولی چیز نمی کشاند. هرچی یابد به استادش می دهد. نغز می کند، گفت عصا. نظر بلندی از پدرش میراث. بعد از خوراک عصا مقصد آمدنش را گفته داد. به تو حیدر قل امک منتظر، گفت وی. آن کس در کسل خانه خوابیدند.
دیروز دشمنها از پستخمی تیر پرانده یردار کردند. یردار پیاله چای را بروی دسترخوان گذاشت. میرک: کدام دشمن؟ برای چی؟ عصا مختصر کرده حادثه شدگی را بیان کرد و علاوه نمود: آدمی تیر پراندگی را نیافتیم، لیکن به پیش افتادیم. یک مردکی کفکزی بوده است. کفکزی به حیدرقل امک چه کار داشته است؟ وی آدمی به پول خریده شدگی. قاتل‌های اساسی دیگرند که یک قسمشان را تو دیدی. غلام جان مخصوم، داماد امیر عبدالرحمن خان و باز دیگرها بسیارشان به دست افتاده. اوه لعنتی ها، گفت مشتانش را گره کرده میرک. خیریت کی چه که هست؟ خیریت کی شما هستید امکی عصا. نباشد این دشمن ها همه آدم های نغز را یک تا پرانده می کشتند. خیر، حیدرقل امک چی طور؟ آن کس را دخترها تبابت کرده ایستادند. صحت می شوند، پروا نکن. الهی به عمر و جانشان خدا برکت دهد، گفته مادری میرک دعا کرد. خیر، نباشد تیزتر رویم، حیدرقل امک منتظر نشوند، گفت فیروزه. همه آمین گفته از جا برخاستند. مادری میرک در یک طبق از گوشت شوربا ماند. به بالایش 2 نان ملایم گذاشت و به دسترخوانچه پیچانده به دستی وی داد. این را به امکت بردتی، گفت وی. از من سلام گوی، هرچی دلشان خواهد به تو گویند پخته می فرستانیم. بسیار خوب، گفت میرک. قسم 11. حیدرقل در کسلخانه کلان که در قریبی دروازه شیخ جلال بود در یک خانه علاهیده می خوابید. تیری دشمن تگمه کستیوم و تسمه میانبندش را سوراخ کرده و پهلویش در آمده بود. دکترها زود جراحی کرده آن را برآورده گرفتند و گفتند که به اعضای داخلی آنقدر ضرری کلان نرسیده است، لیکن از بس که خون بسیار ریخته است موسفید خیلی بیحال شده است. روز دوم حرارت بلند شده حیدرقل را بی‌ضابطه کرد. دکترها و همشیره های شفقت یک دم او را تنها نمی ماندند. همیشه دارو گذرانده و پیشانش لطه نم کرده می گذاشتند. در نیمه دوم روز تب اندک پس شد. حیدرقل چشم گشاد. هیچ کس نآمده است؟ پرسید وی از همشیره. نه، گفت همشیره، اگر بیاید هم دکتر به اینجا در آمدن نمی مانند. حیدرقل اندک تأمل کرد و گفت دکتر را جیغ زنید. دکتر آمد و با تبسم او را تبریک کرد. هرچی تب پایان فرآمده است بسیار نغز اکنون آسودگی و خواب به شما قوه می بخشد. گپتان درست، گفت حیدرقل با آوازی پست، لیکن من از شما خواهش دارم. آدمانی که امروز و پگه به دیدن من می آیند مانید که در آیند. من به بعضی دوستانم گپ‌هایی می گفتگی دارم. به شما آسوده خوابیدن ضرور است، گفت باز تأکید کرده دکتر. کمتر که حالتان بهتر شود مرحمت. حیدرقل با دستانی بیدرمانش از دست دکتر داشت. از شما خواهشمندم. عصا، فیروزه، کریم بر این آدم ها به من بسیار ضرور، جان دکتر. میلش گفت دکتر. آن خواهش قطعی حیدرقل را شنیده. همین آدم ها بیایند میمانیم، اما شما حاضر استراحت کنید.
دختر رفت. همشیره شفقت در پیش تیریزه خانه نشسته کتابش را گشاد. در خانه و بیرون خاموشی تام حکم فرما شد. حیدرقول چشمانش نیمپوش آرام نفس گرفته به خیالی چقور فرو رفت. به خاطرش سید پهلوان رسید. حقیقتاً آدمی صادق، آدمی خاکسار و مهربان بود. عمرش در مهنت و نادارمی گذشت. امید میکرد که دنیا شود و وی بر این کمبغلها روز بیند. برای این دعوتی او را قبول کرد و خدمت آمد. مرد خیلی وزنین، با تحمل و جدی بود. از در با قباقهای آویزان گویا دماغش سوختگی باشد می در آمد و با آوازی غفص و ملایم خود سلام می داد. نغز می تو جوره؟ احوالت چطور؟ دکترها عذاب ندادند؟ جراحی نغز گذشت؟ ها درست. جراحی شده باشد تیر را گرفته پرتافته باشند شدگیش با کنی صحت می شوی. پیر شده باشی هم تو حالا با قوت به ضربه. مردن را فکر نکنی هم می شود. مردن آسان، زندگی کردن مشکل. مردی خاک می شوی می روی. هنر در آن که زنده باشی و مردم نیکی کنی. گفته خودت خدمت خلق را کنی. و من نصیحت دادن به استا، اما خودت چی؟ رفتی ولی مرا سوزاندی و رفتی. تو به هر حال پهلوان بودی، بهادور بودی، تنی رستمانه داشتی. اما تیری یک دشمن، تیری ملتقی کدام یک رزیل و ناکس تو را از پا در آورد. کی می‌داند؟ شاید همان آدمی که خونی تو را ریخت باعث افتادن من شده باشد. راست گفتی. همه این آدم کشها از یک ذات و از یک زبرند. مقصدشان هم یک، پیش راهی بخت مهنتکش را داشتن می‌خواهند. مثلا اسد مخصوم می‌خواهد که امیر شود. امیری واپسین گفته شنیده باشی انا همین اسد مخصوم است. به تو، به من و بسیار جنگاوران راهی آزادی همین اسد مخصوم ها از گوشه و کنار تیر میزنند. تیری دشمن به پهلوی من رسید، اما وی ترسون خواجه را نشان گرفته بود. کاتب کمیته مرکزی را کشتنی بود. تیری دشمن به من رسید. میلش، من روز دیدگی، عمرم به یک جا رسیدگی. خیال سید پهلوان خیره شد، دم نزد و ماند، خاموش گشت. بعد از فرصتی نزدیکتر آمد و گفت: از تو عیب است برادر، عیب. شرم نداشته از عمرت دست می شویی. اگر از اسد مخصوم انتقام مرا نگرفته دست از جان شویی، بهتر که مرا یاد نکن. من به نزدت به سری بالینت آمدم که همین را به تو گویم. تو اسد مخصوم را، دوستان او را، دشمنان او را، کردار و رفتار او را، حیله و نیرنگ های او را نقص می دانی. باید به کریم راهبری کنی، باید کریم را آموخته استی. مبادا وی در کارش سهوی کند، مبادا فریب دشمن را خورد، مبادا بدامی حیله و تزویر افتد. کریم جوانی دلیر است و از راهش بر نمی گردد، لیکن جوان است. همه حیله و مکر اسد را نمی داند. تو باید به وی گفته استی، تو باید او را از شر دشمن ایمن کنی. مایلش، گفته ای تو شود. اگر عمر باقی باشد، اگر صحت شده خیزم، من همین سپارش تو را بجا می آرم. مردم را از شر اسد ایمن کرده، بعد خود را به کنار می گیرم. بگذار دیگران هم کمتر کار کنند
مزه نان مهنتی را چشیده بینند. بله من خود را به کنار می گیرم، آرامانه دم می گیرم. به کنار می گیری؟ خودت را به کنار می گیری؟ برای چی؟ مگر مانده شدی؟ مانده شده به کنار برآمدن بازی را بای دادن است. خودت نمی گفتی که تا قطره خون در بدن هست خدمت خلق و وطن می کنی. باز کنارگیری برای چی؟ نه، تو حالا به ساختمان دولت نوی شورایی در کاری. دیده ایستاده ای که ما آدم نداریم. دیده ایستاده ای که این حکومت دارانمان چخیله یکی براست می کشد. نه جوره، ناامید نشو. تو حالا باید بسیار کارها کنی. به عصا یاری رسان، به کریم راهبری کن. نهایت پسری من، پسری کنجه من میرک را خواننده آدم کن. وی اندک گردن شخی مکتب گریز است. او را با هر راهی که توانی به دست در آورده به خواندن مان. انا بعد اختیارت. میلش سید پهلوان، پسرت را به خواندن می فرستانم، لیکن حاضر کمتر راحت کنم می گویم. سید پهلوان غایب شد. دیگر چیزی نماند. دقیقه همه جا تاریک شد. کی می داند دقیقه بود این یا کی یک روز، یک هفته، یک عمر. فقط یک تاریک شده گرفت. پیشتر در افسانه ها می گفتند دنیا یک باره تاریک شد. از هوا، از آسمان به جای نور ظلمت بارید. پس از آن دیو ظلمت حاضر. بله اسد مخصوم از کدام دیو ظلمت ماندنی دارد؟ حاضر اسد مخصوم آمد. بعد دنیا روشن می شود. بعد ملائکه امید فیروزه یا کی عایشه جان می آید. این را می دانم. میلش مادامی که دیوی ظلمت آمده است با وی گپ می زنیم. مقصدش را گوید. مقصدی من چی می شد؟ مقصدی من تاج و تختی بخارا. مقصدی من فرمان فرمای کل شدن است. عایشه را دزدیدم. برای همین مقصد یراق به دست گرفتم. برای همین مقصد خون ریختم کم و غم نه. برای همین مقصد تو آدمی ساده به من تابع نشدی. از من برعکس دور شدی، لیکن خطا کردی. اگر ما دست به دست می دادیم هیچ قوه ما را مغلوب کرده نمی توانست. تو این را نخواستی، به من خیانت کردی. عجایب چشم ناصر هستی مخصوم. به تخت و تاج صاحب شده امیر عالم خان چی کار کرد که تو کنی؟ خلق دیگر به جبر و ظلم طاقت ندارد. خواه ناخواه تو بر اینها را از پیش راهی بختش گرفته می پرتاید. خواه ناخواه با این مقصد و آمالت تو خودت را به نیستی و نابودی می پرتایی. دانسته باش که شمشیر انتقام خلق در پیت برهنه است. می خندی، پیسخند می کنی، بیهوده می کنی. امروز نه پگاه به جزا گرفتار می شوی. افسوس که عایشه بدبخت و بی رجب سرسخت با تو. الهی بسری آنها بلای نخیزد. میلش من قربان شوم، اما جوانها نمورند. گل کردنی بختشان را بینند. انقلاب بخارا پایدار و استوار است. بله استوار است. شما گفتاری 16 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.